السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ایک دفعہ پھر اپنی ماں جی بلکہ پورے پاکستان ان کو عزت سے ماں جی کہتا ہے، ان کے پاس آیا بیٹھا ہوں، میاں نواز شریف کی ببر شیرنی اور جن کی باس مریم نواز شریف صاحبہ ہے ان کے پاس آ گیا ہوں، اور میں ان سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تقریباً پچھلے 7 سال سے بہت ہی زیادہ قریب ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے، سمجھ لیں ان کے گھر کی فرد ہے، ورکر تو ماشاءاللہ یہ پیدائشی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی۔ تو ماں جی مجھے ایک بات بتائیں، جب 2016 میں جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھیں، تو جب میاں صاحب کو نااہل کر کے زبردستی پرائم منسٹرشپ سے اور جھوٹے کیسوں میں اور اقامہ کا کہہ کے اور پاناما کا کہہ کے اقامہ میں ان کو نکال دیا گیا، تو جب وہ واپس آئے لاہور پھر ان کے اوپر کیس چلا، تو کیس میں آپ شانہ بشانہ رہی مریم صاحبہ کے، تو آپ نے کیا دیکھا مریم کے اندر؟ کیا خوبی دیکھی آپ نے کہ وہ کیسی بیٹی تھی وہ؟ مرزا صاحب، آپ کو پتہ ہے جب شروع ہوا جس دن یہ کیس مطلب یہ جو بدنصیبی سے ہمارے ملک کی بدنصیبی شروع ہوئی، تو مریم جب اپنے گھر سے نکلی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا باجی کلثوم صاحبہ اس وقت زندہ تھی، اور ایک ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی چھاؤں، ہاں جی سبحان اللہ، قرآن پاک یہ بات کا تو بی بی صاحب مجھے پتہ ہی نہیں ہمیں۔ میں تصویر بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے سائے سے انہوں نے اچھا وہ تصویر مجھے بھیجیے گا، میں ویلاگ پہ ساتھ لوگوں کو اپنے جی میں ضرور بھیجوں گی۔ تو قرآن پاک کے ان کے سائے میں ان کو رخصت کیا، اس کے بعد پھر ایسا بی بی مریم کو رخصت کیا جی کورٹ کے لیے، کورٹ کے لیے؟ اچھا اچھا، پہلا دن تھا اس دن ہم بھی جی آئی ٹی کی جب ہاں جی اسلام آباد میں ہم بھی تھی، میں بھی تھی ادھر ہی۔ اس کے بعد چل سو چالی رہا، میں اب بہت لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن اتنی مصیبتیں آئیں شریف خاندان پہ کہ میں کہتی ہوں اتنی زیادہ مصیبتیں تھیں، ان کے جو ساتھی تھے قریبی ترین ساتھی، قریب ترین، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بی بی مریم اکیلی آتی رہی ہیں۔ میں یہی تو کہنے لگوں کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے بالکل، اور اس گھر سے، اس گھر کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی اپنا ایک عزم لے کے نکلی۔ ان کو نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے، نہ اس کی خواہش ہے کہ میں پی ایم بنوں، نہ اس کی خواہش ہے میں سی ایم بنوں۔ وہ اپنے گھر سے ایک عزم لے کے نکلی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا، میرے چاچا کے ساتھ کھڑی ہوگی چٹان کی طرح، چاچا کے ساتھ ظلم ہوا، میری چادر اور چار دیواری میرے گھر کی پامال ہوئی۔ تو دیکھیں وہ ایسی بہادر بیٹی چلی، پھر ایسی چلی کہ راستے بنتے گئے اور وہ چلتی گئی، نڈر، بے باک اور بہادر لے، اور ایسی چلی کہ پارٹی لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، آج تک اور میم سے نکل جائے گی، میم نکل جائے گی، لیکن مریم صاحبہ نے کیا کردار ادا کیا؟ نہ نون، نہ میم، نہ شین، نہ کوئی فے، نہ کاف، نہ ان کا کوئی ورکر، نہ کوئی لیڈر اپنے پاؤں فٹ جو زمین گاڑ کے رکھے انہوں نے پارٹی کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف جو ہے نا پاکستان کی عظیم بیٹی ہے، اور ہمیں ان اگر مریم صاحبہ نہ ہوتی اس وقت تو آج پارٹی کہاں پہ ہوتی؟ آج پارٹی کا میں کہتی ہوں نام نہیں رہنا تھا۔ میری بات سنو، کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا انہوں نے جو جیلیں کاٹی تھی، انہوں نے عام جیلیں نہیں کاٹی۔ یہ جو آج بزدل بیٹھا اندر تو کہتا ہے مجھے دیسی مرغی دو، مجھے سائیکل دو، اچھا جی، تو مریم نے اپنے کپڑے بھی آپ دھوئے ہیں، ہاں جی اپنے کپڑے بھی انہوں نے جیل کے اندر ہاں جی، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ نہیں، ثبوت کی بات نہیں ہے، ہمیں دیکھیں آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو آپ کے منہ سے بات نکل رہی ہے، ساری دنیا اس کو آن کرتی ہے، مانتی ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک جو سونے کا چمچ لے کے جو بیٹی پیدا ہوئی، جس کا باپ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہا، 1 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، اس کی بیٹی کو انہوں نے کپڑے بھی دھلوا دیے، خود اپنے کپڑے دھوئے انہوں نے، یہ بہت بڑی بات بتا رہی ہے انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا، وہ تو پتہ، گرمی تھی آپ کو پتا، اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں آیا۔ اور مرزا صاحب یہ میری بات نوٹ کر لو، ہر دفعہ ہم جاتے تھے، آپ یقین کریں اس کا فیس تو پریشان ہونا بڑی دور کی بات ہے، اس کے ماتھے پہ کبھی بال نہیں تھا، اور یہ فواد ڈبو کو دیکھا تھا آپ نے، جھاگ چل رہی تھی اور بھالا ہا ہا کر کے بھاگ رہا تھا،
और एक से एक बढ़ के निकला। वो आप उस्मान डार का देख ओह माय गॉड, तौबा। और ऐसे गिद्दड़ भक्तियां मारे, हम ये कर देंगे, हम वो, मैदान में आओ, मैदान में। सही कह रही है। अच्छा तो माँ जी, अगर मरियम साहबा उस वक्त अपने बाप के साथ स्टैंड ना लेती तो जो शीन थी वो निकल सकती थी नून में से? देखें, बात सुने, ये इस फैमिली में पहले भी बड़ी मुसीबतें आई। मुशर्रफ दौर आया, उससे बड़ी मुसीबतें कई दफा आई हैं। मुशर्रफ दौर भी बड़ा कठिन था, बहुत कठिन था, वो भी हमने देखा बिल्कुल। और फिर जब ये जरदारी साहब आए, इन्होंने भी बड़े अपने ड्रामे डरूमे किए, पंजाब को इन्होंने बहुत पीछे कर दिया। अब फिर आ रहा लाहौर में उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके लिए मरियम साहबा की एक वर्कर ही काफी है। फिक्र ना करो, जरदारी साहब के लिए मरियम साहबा की एक वर्कर ही काफी है, बीबी वडेरी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। देखिए जरदारी साहब, आप बड़े शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं और लाहौर में आके अपने बेटे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। बीबी वडेरी साहबा कह रही हैं कि मैं अकेली काफी हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, वो मेरे से ज्यादा वोट भी नहीं लेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो शरीफ के वोट है। अच्छा, जो इनकी साजिशें थी सारी के पार्टी को तोड़ देंगे, बद्दों को तोड़ लेंगे, तो मरियम साहबा के क्या क्या किरदार? देखिए, मरियम साहबा का मैं आपको बता रही हूँ कि उस किरदार को मैं सलूट करती हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम सब जो वो बड़ी स्ट्रांग खातून है, आयरन लेडी है वो। अब वो हमारी रोल मॉडल है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम यही कहेंगे कि वो हमारी खवातीन की रोल मॉडल। उन्होंने हमारे हौसले बढ़ाए, उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उन्होंने हमारी क्या उन्होंने मर्दों के हौसले बढ़ाए हैं, उन्होंने आपके तमाम लीडरों के हौसले बढ़ाए हैं। जो अंदर बढ़ के बैठ गए थे वो उनके साथ पीछे लैंड बनती गई। अब तो बीबी साहब, अब तो हर बंदा ही कह रहा है, लेकिन आप उस वक्त से जानती हैं जब कोई भी नहीं था। मुझे याद है कि थोड़े से लोग होते थे, ठीक है, और उन लोगों को बीबी साहबा ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है। उन एक एक शख्स को, एक एक बंदे को नाम से भी जानती हैं वो, और यानी कि शक्ल से भी पहचानती है। ये देखें, उन्होंने जो प्यार दिया, उनकी मेहरबानी है, लेकिन उनकी कुर्बानियों के आगे हमने कुछ भी नहीं किया। ये हमारा जो साथ चलना, ये उन्होंने अपनी आटे में नमक के बराबर है। उन्होंने अपनी वालदा को खो दिया, उन्होंने अपनी दादी को खो दिया, उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियां दे दी, उनके सारे अकाउंट सील हो गए, बड़ा कुछ हो गया। आपको याद होगा जब हम गए थे तो बड़े बड़े कंटेनर आए थे कि घर तोड़ने लगे हैं, तो हम इतने हैरान थे। मैं तो आपको बता नहीं सकता। हम याद है आपको रात को 12:30 बजे ताड़ का एक सिर्फ हल्का सा मैसेज चला फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। हम सारे माशाल्लाह वहाँ पे पहुंच गए, जाके उनको रोका। वैसे बड़ी सख्तियां चले गए थे, शरीफ खानदान ने बहुत सख्तियां देखी हैं, और पूरा महीना हम वहाँ पे गेट के बाहर खड़े रह के, तो वहाँ पे आपकी सरपरस्ती भी में आपने मुझे बकायदा ऑर्डर किया हुआ था कि मिर्जा खलाक तूने हर सूरत पहुंचना वहाँ पे, और मैं पूरी आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरी 28 दिन ड्यूटी वहाँ पे दी गेट के बाहर। हम बसे सारी रात वहाँ पे, कोई जितने भी आपके माशाल्लाह। मैं आपको कहना चाहूंगी बेटा कि ये देखें, मैं तो हैरान हूँ हमारी अदालतों पे। तो पेशी के दौरान एक दफा मियाँ साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं, कलसूम नवाज बीमार हैं, हम उनकी इजाजत करने जा रहे हैं, तो पेशी थोड़ी लंबी कर दो। तो इन्होंने कहा नहीं, टाइम नहीं है। और वो दोनों बाप बेटी आ गया, याद मुझे याद आ गया, वो दोनों बाप बेटी रो पड़े और वापस आ गए। आके इन्होंने अपनी गिरफ्तारी की। तो ये अदालतें हैं। और आज वो उनको कभी कुक्कड़ खिला रहे हैं देसी, तो कभी उन्हें बकरे खिला रहे हैं। अच्छा गाइस, अब व्लॉग हो गया लंबा। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम यहीं से शुरू करेंगे कि जब बीबी मरियम साहबा अपने वालिद साहब के साथ गिरफ्तारी पेश करने के लिए आई, वो मैं बीबी साहबा के साथ इंशाल्लाह ताला वो वाकया डिस्कस करूंगा। इनके साथ सारे वाकयात इसलिए डिस्कस करने हैं कि ये शाना बशाना थी, और इन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है और दिल से महसूस किया है, ठीक है। तो ये हम दिल की बातें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और अपनी कीमती राह से आगाह भी करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। बीबी साहबा, मिर्जा साहब जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, बीबी वडेरी भी जिंदाबाद, बाजी मरियम भी जिंदाबाद। और मरी क्या वक्त की सिकंदर है, ट्रक भर के आई लव यू।